بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے سپریم کورٹ سے، اور وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ایک بار پھر بڑا فیصلہ دے دیا، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ میں جو کیس کی سماعت ہوئی تھی، آج سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا جو فیصلہ ہے وہ تحریک انصاف کے حق میں دے دیا ہے۔ خواتین کی نشستیں اور اقلیتوں کی نشستوں سے متعلق یہ کیس تھا جس کے خلاف تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ بالآخر سپریم کورٹ کے 13 رکنی بینچ نے آج محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے ان کا پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن کمیشن کا جو حکم تھا عدالت نے کالعدم قرار دے دیا، اور عدالت نے مکمل طور پر یہ جو فیصلہ ہے تحریک انصاف کے حق میں سناتے ہوئے تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستیں جو تھی ان کو واپس دینے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے یہ فیصلہ 8 اور 5 کے تناسب سے سنایا، یعنی 8 کی اکثریت سے تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ سنایا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائزہ عیسیٰ مندوخیل سمیت 5 جسٹس تھے جنہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی، جبکہ جسٹس عائشہ ملک سمیت 8 جسٹس تھے جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ دیا، اور اس طرح بھاری اکثریت سے تحریک انصاف یہ جو مخصوص نشستوں سے متعلق جو کیس تھا وہ جیت چکی ہے۔ عدالت نے فیصلہ جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے حق میں جو فیصلہ دیا تھا وہ غیر قانونی تھا، غیر آئینی تھا، کسی بھی سیاسی جماعت کو اس کا انتخابی نشان چھیننے کی وجہ سے اس کو انتخابات سے نہیں روکا جا سکتا ہے۔ جس پارٹی کے پاس انتخابی نشان ہے یا نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی انتخابات لڑ سکتی ہے، کسی کو بھی اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدام کیا، اور الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا، اور جو آزاد نہیں تھے ان کو دوسری پارٹی میں شمولیت کا کہہ دیا، جبکہ تحریک انصاف کے پاس بے شک ان کا نشان نہیں تھا۔ تحریک انصاف بغیر نشان کے بحیثیت ایک پارٹی الیکشن میں کھڑی ہو سکتی تھی اور وہ یہ انتخابات لڑ سکتی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے کیا کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لے لیا، اس کے ساتھ ہی اس کی پارٹی کو بھی مکمل طور پر بریک کر دیا، اور ان کا جو پارٹی کا شجرہ تھا وہ مکمل طور پر بکھر گیا۔ اور پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے، آپ سب نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے جتنے بھی امیدوار تھے جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کی طرف رجوع کیا یا جو آزاد ڈکلیئر ہوئے، ان سب کو مختلف جو نشان تھے وہ الاٹ کر دیے، جس میں لوٹا، چمچ، چھری، سبزیاں اور ایسا کچھ جہیز کا سامان تھا جو ایسے بانٹا گیا تھا جیسے تحریک انصاف جو ہے وہ انتخابات لڑنے نہیں جا رہی تھی بلکہ شادی کرنے جا رہی تھی، ایسے ان کو انتخابی نشان الاٹ کیے گئے تھے۔ خیر، آج جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ نے وہ تحریک انصاف کے حق میں وہ مکمل طور پر دے دیا، اور عدالت نے مخصوص نشستیں فوری طور پر تحریک انصاف کو جاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو معاملہ شروع ہوا یہ اصل میں 8 فروری 2024 کو ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں، جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف منتخب ہوتی ہے بحیثیت وزیر اعظم، وہ حلف اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد پنجاب میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے جیتتی ہے، خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف بازی لے جاتی ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی بازی لے جاتی ہے، اور جبکہ بلوچستان میں ملا جلا رجحان رہتا ہے، کچھ نشستیں پی ٹی آئی کو، کچھ تحریک اس کو پیپلز پارٹی کو، کچھ مسلم لیگ نون کو ملتی ہیں۔ تو جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر صوبے میں جو پارٹی اکثریت میں ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی نشستیں اسمبلی میں زیادہ ہوں گی، اس صوبے کی اسمبلی میں اسی کو نشستیں زیادہ ملے گی۔ تو جو تحریک انصاف تھی اس کو خیبر پختونخوا میں تو مکمل طور پر اس کی نشستیں مل چکی تھی، لیکن جو بات ساری تھی وہ پنجاب اسمبلی میں آ کر رک رہی تھی، کیونکہ پنجاب اسمبلی پنجاب ملک کا بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ پنجاب اور قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی جو مخصوص نشستیں تھی خواتین کی، جس سے ان کو محروم کر دیا گیا، اور اقلیتوں کی جو نشستیں تھی جو کوٹا تھا اس سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا، جس کے خلاف تحریک انصاف کے جو رہنما تھے، بیرسٹر گوہر تھے، علی ظفر تھے، حامد رضا صاحب تھے، یہ تمام لوگوں نے فوری طور پر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا۔ 21 فروری کو الیکشن کمیشن میں درخواست دائر ہوتی ہے، 24 فروری کو الیکشن کمیشن فیصلہ محفوظ کرتا ہے، اس کے بعد مارچ کا مہینہ آ جاتا ہے، 2 مارچ کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہوتی ہیں وہ خارج کر دیتا ہے، اور مکمل طور پر تحریک انصاف کو اس کے حق سے محروم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف مایوس ہو جاتی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے سے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے مکمل طور پر اپنے دروازے بند کر دیے تھے۔ تحریک انصاف 4 مارچ کو سپریم کورٹ جاتی ہے، پشاور ہائی کورٹ جاتی ہے، 6 مارچ کو پشاور ہائی کورٹ سے رجوع ہوتا ہے، درخواست دائر ہوتی ہے، مارچ کے بعد اپریل آ جاتا ہے، یہ معاملہ یہ کیس چلتا رہتا ہے۔ 2 اپریل کو پشاور ہائی کورٹ بھی تحریک انصاف کی تمام تر درخواستیں خارج کر دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ معاملہ چلتا رہتا ہے، کیس پہ تاریخ چلتی رہتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مئی، آ جاتا ہے
मई के पहले हफ्ते में फिर समाअत होती है, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट मुकम्मल तौर पर जो फैसला है वो तहरीक इंसाफ की तमाम दरख्वास्तें खारिज कर देते हैं। तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो उनकी हक होता है उसको उससे बिल्कुल ही दस्तबरदार कर देती है। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट से भी मायूस होकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, आला अदालत की तरफ रुजू किया जाता है। तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानते हैं और वो बिल्कुल डट जाते हैं अपना हक लेने के लिए और बिलाखिर वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हैं। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर होती है। मई के बाद आ जाता है जून, तो जून में सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच तश्कील दिया जाता है। लार्जर बेंच तश्कील दिया जाता है और जब ये समाअत होती है तो पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अदालत मुअत्तल कर देती है। उसके बाद अदालत का जो लार्जर बेंच है वो इस जो मामला है मखसूस नशिस्तों का, इसको एक आईनी मामला करार देती है और अदालत इसके लिए दरख्वास्त देती है सुप्रीम कोर्ट को, यानी चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को दरख्वास्त देती है और उसके बाद इस पे फुल कोर्ट यानी 13 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाता है। मई के बाद जून आ जाता है, जून के बाद जुलाई आ जाता है। 9 जुलाई यानी परसों सुप्रीम कोर्ट ये फैसला महफूज करती है, मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज करती है। बिलाखिर 9 समातों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपना महफूज फैसला सुनाते हुए मखसूस नशिस्तें जो है तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दे दिया और इलेक्शन कमीशन का फैसला और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का जो हुक्म था बिल्कुल कलअदम करार दे दिया। और ये तहरीक इंसाफ के हक में एक बहुत बड़ी जीत थी, जिसके लिए वो तकरीबन 5 से 6 माह से खबार हो रहे थे और मुख्तलिफ अदालतों से बारहा रुजू कर रहे थे, बार बार अपने हक का मुतालबा कर रहे थे। आज जब मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस का फैसला तहरीक इंसाफ के हक में दिया गया तो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे बैरिस्टर गौहर अली जफर, हामिद रजा और लतीफ़ खोसा साहब, उनका ये कहना था कि मामला भी यहाँ पर रुका नहीं है, ये तो भी हमारी एक आईनी पहली फतह हुई है। ये एक ऐसी फतह है कि जिसने साजिश के तहत हमारी जो नशिस्तें ली गई थी उन तमाम लोगों को उठा के अदालत से बाहर कर दिया है कि ये पाकिस्तान में बावर करवाया जाए कि ये मुल्क काला कोट से बना था, यानी इस मुल्क को पहले बनाया भी काले कोट ही ने था। और ये मुकम्मल तौर पर इशारा था कायदे मोहम्मद अली जनाब की तरफ, क्योंकि कायदे मोहम्मद अली जनाब खुद बैरिस्टर थे जिन्होंने वकालत लंदन से की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये मुल्क भी काले कोट ही की वजह से बना और आज काले कोट की फतह हुई है। आला अदलिया में, आला अदालतों में बता दिया गया है कि काले कोट की कितनी अहमियत है और हमारे मुल्क में आज आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ हुआ है। लेकिन इसके साथ ही बैरिस्टर गौहर, उनके जो तमाम लीडर्स थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा कि ये मामला भी यहाँ पे रुकेगा नहीं, अभी ये मामला शुरू हुआ है, अभी हमारी जीत शुरू हुई है, अभी ये जश्न मुकम्मल तौर पर मनाया जाएगा। अभी हमारे बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो जेल में हैं उनके खिलाफ भी जो साजिशें जो चाले हैं उनके खिलाफ जो तहरीकें चलाएगी, उनको झूठे केसेस जो बनाए गए, ये मामला तब तक चलता रहेगा। हम ये जंग लड़ते रहेंगे जब तक हम अपने लीडर को जिन्होंने आज़ादी के हकीकी आज़ादी के खिलाफ हकीकी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई और वो तमाम लोग, वो तमाम ख़वातीन जिनको जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाते हुए जेलों में किया गया, वो नौजवान नस्ल जिन्होंने तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब का साथ दिया, इस हकीकी आज़ादी की जंग में पहले सफ़े अव्वल आकर वो लड़े और आज वो जेलों में, उन तमाम लोगों के हकूक़ के लिए ये जंग जारी रहेगी। बिल आखिर एक दिन वो भी आएगा जब तहरीक इंसाफ की जुबानी है इमरान खान साहब वो रिहा होंगे और ये मामला एक मुकम्मल हकीकी आज़ादी के जश्न पे मुकम्मल होगा। तहरीक इंसाफ की जुबानी थे इमरान खान साहब, उनको यके बाद दीगर एक से बढ़ के एक केस में फंसाया जाता है। बिल आखिर एक से बढ़ के एक जो केस था जिसमें गैर शरई निकाह का केस था, अलकादी ट्रस्ट केस था, 9 मई के वाक़यात का केस था, फिर उसके बाद तोशाखाना केस था, उन सब में एक से एक यके बाद दीगर उनको सजाएं और बिल आखिर जिस तेज़ी से उनको सजाएं हुई उसी तेज़ी से उनकी सजाएं जो है मुअत्तल होती जा रही हैं। और अब जो गैर शरई निकाह केस है सिर्फ वो रह गया, तोशाखाने में भी वो बरी हो गया, साइफर में भी वो बरी हो गया, अलकादी ट्रस्ट केस का भी चल ही रहा है मामला। लेकिन ये है कि जिस तेज़ी से उनको सजाएं दी गई उसी तेज़ी से अब वो रिहाई की तरफ भी आ रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द वो बाहर भी आ जाएंगे। और तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो भी ये तवक्को कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका की सेनेट में भी, अमेरिका की पार्लियामेंट में भी पाकिस्तान के इलेक्शन को गैर-ऐनी करार दे दिया गया और इलेक्शन अमेरिका की पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के इलेक्शन दोबारा कराने का कहा है, जबकि पाकिस्तान ने अमेरिका की जो पार्लियामेंट है इनका फैसला जो है वो गैर कानूनी करार देते हुए अमेरिका की पार्लियामेंट के खिलाफ मुकम्मल एक्शन का कहा है। लेकिन ये तो बात का मामला है कि क्या होता है क्या नहीं होता, पाकिस्तान में दोबारा इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। लेकिन फिलहाल की जो बड़ी खबर है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अपना फैसला अपना केस जीत चुकी है और हो सकता है कि अब अगला जो उनका इक़दाम हो वो अपना इंतखाबी निशान वापस लेने से मुतल्लिक हो और अपने बानी को रिहा करने का हो। ये
یہ تو بعد میں پتہ چلے گا پی ٹی آئی لیڈرز نے اگلا لائے عمل کیا سوچا اور کیا نہیں سوچا ہے، لیکن آج کا بڑا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے اور یہ ان کے کارکنان کے لیے، ان کے جالوں کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور آج کا ان کے لیے بہت بڑا جشن کا دن ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔